Students, here I am going to start the second chapter of the 7th standard science subject, and the chapter is the nutrition in animals. Here in the last chapter we have studied that how the nutrition of the what are the different modes of the nutrition in the plants, and now we are going to study what are the different modes of nutrition in the animals. Then the different modes of the animals nutrition are we all human beings and the animals derive the nutrition from the other animals or the plants, because we have not able to get the nutrition by ourselves. So that's why we depend on the other plants and the animals to get the nutrition for the body. So there are 4 types of the heterotrophic nutrition in the animals. Then that 4 types are the holozoic nutrition, parasitic nutrition, saprophytic nutrition, and the symbiotic nutrition. Then first one is the holozoic nutrition. In this type of the nutrition, the organisms take their food, whether solid or liquid, as a whole. Here in this type of the holozoic nutrition, this type of the animals take their nutrition food from the other animals or the plants by in the form of solid or the liquid as a whole, and use this food to get the energy by a series of the chemical reaction in their body. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಲೋಜೆನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And that the series of chemical reaction takes place inside the body. And these holozoic animals can be herbivorous, omnivorous, carnivorous. ಇಲ್ಲಿ holozoic nutritions animals ಇದು herbivorous ಇರಬಹುದು, carnivorous ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ omnivorous ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, herbivorous ಅಂದ್ರೆ the animals which take the nutrition from the plants only, and herbivorous here they eat only plants, and the carnivorous means here this type of the carnivorous animals eat the only animals, and omnivorous this type of the animals they eat both plant and the animals. And next type of the heterotrophic nutrition in the animals is the parasitic nutrition. And this type of the animals derive nutrition from the other animals or the plants called the host. In the last class ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ animals that depend on the other plants or the animals to get their nutrition, and that plants or the animals are called the host. And here the parasite benefits from the host but it harms the host. This is called the parasitism. Parasitism ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಾವು animals ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ animals parasite animals ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, to absorb to get the nutrition they depend on the host animal. ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ದ parasitism. And here the example of the parasitic nutrition
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಕಿಟೋ, ಸೊಳ್ಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ they suck the blood from the human body and get their nutrition, but they harm the body of the human beings. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಕಿಟೋ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ heterotrophic nutrition is the saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition. Here, these organisms derive nutrition from the dead organic matter. ಇಲ್ಲಿ saprophytic ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ. saprophytic nutrition. Here, these animals depend on the dead and decayed matter. From that dead and decayed matter, they get their nutritions. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಕೊಳೆತಂತ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಬೇಕಾದಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂಡ್ wood lice, dung flies get their nutrients by this method, and these organisms are also called the detritivores ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಯಾವುದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ತನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಟ್ರಿಟಿವೋರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವುಡ್ ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹುಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಂಗ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಹುಳುಗಳು, ಏನು ನೊಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಂಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ this type of the animals or organisms are called the detritivores. And next, last type, fourth type of the heterotrophic nutrition is the mutualistic nutrition. Here the word itself says mutualistic ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ನಾವು. Here two animals live close to each other and interact in such a manner that either both are benefited or one of them is benefited. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಎರಡು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದರ ಜೊತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ one is benefited but none of them is harmed from this association. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎರಡು ಕೂಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. and this type of getting nutrition is the mutualistic nutrition. Here the example is the remora and the shark. remora ಶಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಶಾರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣದು ಏನು ಫಿಶ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆ ರೆಮೋರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಮೋರಾ ಫಿಶ್ that can able to live in the warmer water of the oceans. ಇಲ್ಲಿ ಓಸಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಮೋರಾ ವಾರ್ಮರ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ರೆಮೋರಾ. ಬಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ it can be live in any type of the water. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಮೋರಾ ಶಾರ್ಕ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they get their nutrition from the place where the shark arounds. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾರ್ಕ್ ಅಡ್ಡಾಡತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ರೆಮೋರಾ ತನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ these are the four types of the heterotrophic nutrition in the animals, and that four types are the holozoic nutrition and the parasitic nutrition, saprophytic nutrition and the
mutualistic nutrition. Okay students, next we are going to study the holozoic nutrition in the animals, and already you know about the what is holozoic nutrition, and this holozoic nutrition involves the 5 steps, and these 5 steps are the ingestion, digestion, absorption, assimilation and the egestion. And then what is ingestion? Ingestion is the taking in of the big or the small particles of the food, and there may be specialized organs for the ingestion. Ingestion is the taking in of the food into the body. Then the food may be big or the small, and here the human beings have the specialized organs for the ingestion of the food, and such as the mouth. We all have the mouth to taking the food into the body. So the taking in of the food is this process is called the ingestion. And next, what is digestion? Digestion is the breaking down food into the simpler forms. ಇಲ್ಲಿ digestion ಅಂದ್ರೆ breaking down of the food from the big particles to the simpler ones. Breaking down of the food is called the digestion. ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Digestion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And next the absorption. Then what is absorption? Here absorption is the process of taking up the soluble forms of the food into the tissues. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ that secretes the some soluble parts of the food, and that soluble parts of the food is absorbed by the tissues of the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು absorb ಮಾಡುತ್ತೆ. And the taking of the soluble forms of the food by the tissues of the body is called the absorption. And next one is the assimilation. Then here the assimilation is the utilization of the nutrients for various body functions. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆ ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. By using that soluble forms of the food, the body organs they functions carefully. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. And we get that energy from this food. And next last step is the digestion. Digestion is the removal of the undigested or the waste matter from the body. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ತಿನ್ನದ ಫುಡ್ನಿಂದ ಏನು ಅವಶ್ಯಕ ಇರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಜೆಷನ್. ಎಜೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ waste matter from the body. And this is the 5 steps that involves in the holozoic nutrition in the animals. And next we are going to discuss about how the holozoic nutrition takes place in the simpler living organism like the amoeba. Then here amoeba is a basically single-celled organism, and it is a microscopic. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೆಕೆಡ್ ಐಸ್ನಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So that's why we use the microscope to observe that. So amoeba is the microscopic and it has the single cell. ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And it doesn't have the
organs to organs like the mouth. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೌತ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the outer body surface of the amoeba extends into the temporary protrusions called the pseudopodia. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಮೀಬಾ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೇಕಾ ಶೇಪ್ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಬಾಡಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ದು ಕೈಯನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ನಾವು ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ this amoeba has the outer body surface of the amoeba extends into temporary protrusions. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟೈಪ್ ಅದರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. and thus that portion of the body is called the pseudopodia. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಏನು ಶೇಪ್ಸ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ pseudopodia ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and that help them to collect the food particles and these pseudopodia help them to collect their food. ಅವು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ pseudopodia ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and amoeba feeds on bacteria. ಇದು ಏನೇನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದು ಫುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಗಿ. ಈ ಅಲ್ಗಿ ಮತ್ತು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟ್ಸ್ ದ bacteria. Then how the mechanism of the nutrition in the amoeba? How is the mechanism of nutrition in amoeba? ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ this is the structure of the amoeba. Here this is the nucleus. This is the center of the amoeba. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೀಬಾ. ಇದೇ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ these dots are the lysosomes and it is the food particle and this membrane is the plasma membrane and the liquid part of the amoeba is the cytoplasm. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಏನು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಂದು ರಸ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಅಮೀಬಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಹತ್ರ ಅದು ಅಮೀಬಾ ಇರುವಂತ ಅದರ ನಿಯರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ collects the food with the help of the pseudopodia. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ದೀಸ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ pseudopodia and engulf it into the body. And when the food is engulfed into the body of the amoeba, then it makes the food vacuole. This is the food vacuole. ಒಂದು vacuole ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And after the formation of the food vacuole, the digestive system, this amoeba secretes the some digestive juice. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ to break down this complex food into the simpler ones. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮೀಬಾ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ದ cytoplasm absorbs the food from this food vacuole. ಈ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್
ಅದು ಆ ಫುಡ್ ದೊಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ digestion, the undigested and the waste matter ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, that removes the waste out of the amoeba body. ಅಮೀಬಾ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಮೀಬಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ಇಸ್ ದ when the amoeba comes in contact with the food particle that covers the food with the help of the pseudopodia and engulf it into the body. And after the engulf of the food, that amoeba forms the food vacuole. And after this, the body of the amoeba secretes some digestive juice to break down the complex food into the simpler ones. And after the digestion, the cytoplasm absorbs the all nutrients of the food, and undigested waste matter forms the temporary food vacuole and removes it out of the body of the amoeba. And this is the mechanism of the getting nutrition in the amoeba. I hope you all understood the concept of the mechanism of the nutrition in the amoeba.